TVN देखण वाले समुचे दर्शकों नूं दविंदर सिंह बैनीपाल वालों प्यार अते आदब सहित सत श्री अकाल। द बैनीपाल शो विच तुहाडा सबना दा निघा स्वागत। आओ दोस्तों, अज जिहड़ियां कुछ खबरां कुछ घटनावां तुहाडे नाल साझीआं करनियां ने, सब तो पहलां संखेप दे विच वो जानकारी तुहाडे नाल साझी करां। न्यूजीलैंड विच किसानां दे हक विच फिर तो होया प्रदर्शन। सरी विच किसानां दे हक विच हुई रोस रैली। 100 साल बाद केंद्री सिख अजायब घर विच शहीद की तस्वीर नूं मिली थां। उत्तराखंड विच गलेशियर टुटिया, 150 तो वध मौतां दा खदशा। किसान अंदोलन दा होवेगा जल्द हल, नरेंद्र तोमर दा कहना। खेती कानूनां दे हल दा KC त्यागी ने दिता नवां फार्मूला। मोदी, शाह अते गडकरी खुद करन किसानां नाल गलबात, पवार दा कहना। बठिंडा टोल प्लाजा ते धरना दे रहे किसानां ते हमला। टिकरी बॉर्डर ते मोगा दे एक किसान दी होई मौत। टिकरी सरहद ते हरियाणा दे एक किसान ने कीती खुदकुशी अते पंजाब दे 2 होर किसानां दी इस संघर्ष लेखे लगी जिंद। दोस्तों, ये कुछ खबरां ने जिन्हां नूं अज दे प्रोग्राम दौरान स्थान दिता जाएगा, जिन्हां दे उत्ते अज दे प्रोग्राम दे दौरान खुल के विचार चर्चा करन दी मैं कोशिश करांगा। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ कि जेकर हाले तक तुसी अपने इस चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब नहीं किया, कृपा करके सबसक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर नप लैनी, ताकि रोज़ाना की गलबात तुहाडे तक पुजदी रहे, समय सिर पुजे अते नाल ही जिउं ही लाइव प्रोग्राम पेश किए जाते हैं उन्हां दी तुहाडे तक नोटिफिकेशन पुजदी हो सके, तुसी उस विच शामिल हो सको। ते आओ अज कुछ खबरां ने जिन्हां नूं तुहाडे रूबरू करते हैं। केंद्र सरकार ने 3 खेती सुधार कानून बनाए ने, जिहड़े कि भारत के किसान कहते हैं कि सानू इन्हां कानूनों की जरूरत नहीं, जिस करके लगभग 2.5 महीने तो दिल्ली के आले दुआले आके किसान बैठे है ते अपनियां मंगां वास्ते केंद्री राजधानी दिल्ली की हद ते अंदोलन लगातार गर्म होंदा जा रहा है। ते इन्हां किसानां दे हक दे विच लगभग दुनिया के हर कोने तो आवाज़ बुलंद हो रही है। जानकारी मिल रही है कि एडीलेड दे विच लगभग 3 घंटे प्रदर्शन चलता रहा। प्रदर्शन करने वाले लोग किसान विरोधी खेती कानूनों नूं रद्द करवाउण दी, सरमाएदारी सिस्टम अते भारत की हुक्मरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे सन। उन्हां दे हत्थ विच तख्तियां फड़ियां होईयां सन, उन्हां दे हत्थां विच बैनर फड़े हुए सन। इस मौके बुलारिया ने कहा कि भारत की सरकार किसानां दीयां मंगां मन्ने ते अपनी हैंकड़बाजी वाला वतीरा छड्डे अते दिल्ली पुलिस वालों किसानां ते कीते गए जिहड़े परचे दर्ज ने, वो झूठे परचे जिहड़े दर्ज किए गए ने, उन्हां दी नखेधी कीती अते किसानां नूं रिहा करन दी मंग कीती। ये इकल्ले न्यूजीलैंड जां एडीलेड विच नहीं होया, लगभग दुनिया के हर कोने विच इस तरह की आवाज़ उठ रही है। कल खबरां अमरीका वाले पासियों मिलियां सी कि कैलीफोर्निया सूबे दे विच गुरुद्वारा साहिबाना दीयां सोसाइटियां ने इकट्ठे होकर मंग की है कि भाई जिहड़े किसानां ते परचे दर्ज किए गए है, उन्हां किसानां दी रिहाई होवे अते किसानां नूं उन्हां दा बनदा हक सरकार वल्लों दिता जावे। इसे तरह खबर कल सरी विच भी सी। सरी दे विच कल रात 6 बजे तो लैके लगभग 9 बजे तो बाद तक कड़ाके की ठंड दे विच छोटे छोटे बच्चों तो लैके नौजवान, बीबियां, बच्चे, मुटियारां, बजुर्ग इस रैली दे विच शामिल होए। सरी विच ये रैली कल स्कॉट रोड अते 72 एवन्यू के कॉर्नर ते सरी डेल्टा की हद ते हुई, जिस दे विच सैकड़े की गिणती दे विच लोकां ने भाग लिया। उन्हां दे हत्थां दे विच भी बैनर फड़े हुए सन कि जेकर किसान नहीं तां खाना नहीं। किसी के हक विच लिखिया होया, हत्थ विच बैनर दे उत्ते लिखिया होया सी कि जिहड़े लोग इस वक्त गिरफ्तार किए गए हैं उन्हां दी तुरंत रिहाई की जावे। सो तरह तरह के बैनर फड़े हुए सन ते लगभग सबना दी मंग इक्को ही सी कि जिहड़े किसान इस वक्त अंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उन्होंने उन्होंने हक दे दिते जाण। इहदे नाल उस रैली के दौरान देखण विच ये भी आया कि जिथे छोटे छोटे बच्चों तो लैके बजुर्गों तक शामिल होए ने, उत्थे लंगर का भी नालों नाल प्रबंध किया होया सी अते नाल सतनाम वाहिगुरू का जाप भी किया जा रहा सी। वड्डी गिणती में जिथे पंजाबी भाईचारे के लोगों ने, भारतीय भाईचारे के लोगों ने इस रैली में शमूलीयत की। उस दे नाल नाल जिहड़े मेन स्ट्रीम भाईचारे के लोग सन
ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੌਰਨ ਵਜਾ ਕੇ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਸੀ। ਨਰੈਣੂ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ ਸਨ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ। ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 2 ਫੁੱਟ ਥਾਂ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਖਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਦੁਰਸਤ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਸਬਾ ਗੋਦਰਪੁਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਸਾਕਾ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 100 ਸਾਲਾ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਭਾਈ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 100 ਸਾਲਾ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਗੋਦਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਜੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਦਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਵੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਰਕਾਰ ਹੁਣ SGPC ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਗੋਦਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਬਰ ਰੱਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਵੀ ਪੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਖਬਰ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖਾਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਚਮੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਇੱਕ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਚੀ ਹੈ। ਨੰਦਾ ਦੇਵੀ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਫਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਿਸ਼ੀ ਗੰਗਾ ਤੇ ਬਣੇ ਲਗਭਗ 13 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਗੰਗਾ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਧੌਲੀ ਗੰਗਾ ਤੇ ਬਣੇ 520 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਤਪੋਵਨ ਵਿਸ਼ਨੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਲਗਭਗ 150 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਥਾਨਕ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਝੀਲ ਬਣਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵੇਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ
ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹਲੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅੰਕੜੇ 150 ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਨੇ। 2 ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਵੀ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਇਧਰ ਧੌਲੀ ਗੰਗਾ, ਰਿਸ਼ੀ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਅਲਕਨੰਦਾ ਵਿੱਚ ਮਲਬਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਰ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਮੋਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਜਨੌਰ ਤੱਕ ਤਰਥੱਲੀ ਮੱਚੀ ਪਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਭਾਵੇਂ ਉਠਾਏ ਹੈ। ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਟੀਰੀ ਬੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਰੀਨਾਥ ਹਾਈਵੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਆਮ ਵਰਗੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੈਣੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਲਰਟ ਮੋਡ ਤੇ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਤਪੋਵਨ ਅਤੇ ਰੈਣੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੂਨ ਪਰਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ੀ ਗੰਗਾ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 35 ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਡਾਊਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਸੀ ਤਪੋਵਨ ਵਿਸ਼ਨੂਗਾੜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 176 ਮਜ਼ਦੂਰ ਡਿਊਟੀ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਕੁ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫਸੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 15 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਤੋਂ 50 ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗਿਣਤੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 35 ਤੋਂ 50 ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸੁਰੰਗ 250 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਗਾਰਾ ਸਾਰੇ 'ਚ ਭਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਆਸ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 150 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ 150 ਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਚਲੇਗੀ, ਪਰ ਸੰਪਰਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਵਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, SDRF ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ITBP ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। NDRF ਦੀ ਟੀਮ ਜੌਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੌਜ, ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੈਣੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰ ਪੁਲ ਤੇ 5 ਝੂਲਾ ਪੁਲ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ 17 ਪਿੰਡ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 7 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੇਠਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 11 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ITBP ਮਹਾਡਾਂਡਾ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਲਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਗੌਚਰ ITBP ਤੋਂ ਵੀ 90 ਜਵਾਨ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਗਿਣਤੀ 125 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸਨ ਜਾਂ UP ਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਵੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਭਵ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹਾਲੇ ਕੁੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਬਰ ਹੈ। ਲਗਭਗ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਹੈ ਕੀ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾੜੇ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੱਲ ਛੇਤੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਦਰਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਸ ਸੀਮਤ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਰਾਰਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। 2019 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਣਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਣਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਿੰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ। ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੁਖਤਾ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਠੋਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਲਟ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੰਗਾ ਤੇ ਕੀ ਮਾੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕੁਝ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਕਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। JDU ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ KC ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਅਤੇ MSP ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ NCP ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, NCP ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜੇ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨਾਥ, ਨਿਤਨ ਗਡਕਰੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਖੁਦ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਵਾਰ ਪੁਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰਾਮਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਭਾਵੇਂ KC ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਆਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਜਾਣਾ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਢਾਈ ਆਜੂ, ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆਜੂ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਜੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਸਰਦੀ ਆ ਜਾਣੀ, ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆਊ। ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨਾ ਵੱਢਿਆ ਵੀ, ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਵੀ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਇਆ, ਤਿਉਹਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਸਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ, ਪਰ ਆ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਲਹਿਰਾ ਬੇਗ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਖੂਨੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ASI ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮਿੰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਲਗਭਗ 10 ਕੁ ਵਜੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਕਿਰਚ ਕੱਢੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਲਾਵਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਭਾਵ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਭਾਈ ਦਾ ਉਹ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਮਲੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਉਧਰ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਏ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਨੇ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਵੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿਵੇਕ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲੇ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦ ਕਰੇ।
खबर मिली है कि लगभग 74 दिन बीत चुके हैं। दिल्ली की सरहद ते किसान जथेबंदियां ते किसान बैठे विरोध कर रहे हैं। शनिवार देर रात टिकरी सरहद ते एक किसान ने फाहा लिया ते खुदकुशी कर ली है। खुदकुशी करने वाले किसान की पहचान हरियाणा के रहने वाले करमवीर के रूप में हुई है। करमवीर की उम्र 52 वरे दसी गई है। वह हरियाणा के जींद जिले के सिंघवाल पिंड का रहने वाला सी। वह टिकरी सरहद ते पहुंचा सी। अपने जाण तो पहला एक उन्होंने सुसाइड नोट भी लिखे है। नोट दे विच सरकार दे वल्लों वार-वार दित्तियां जा रही तारीखां तो तंग होने की गल उन्होंने लिखी है। करमवीर ने सुसाइड नोट दे विच लिखिया है कि भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। अगे उन्होंने लिखिया है कि प्यारे किसान भरावो, ये मोदी सरकार तारीख ते तारीख दे रही है। ये काले कानून कदों रद्द होणगे ये पता नहीं। जदों तक ये काले कानून रद्द नहीं होणगे उदों तक असीं इत्थों नहीं जावांगे। दसना बनता है कि 52 वरियां दे किसान करमवीर दे 3 धीआं ने, जिन्हां विचों सिर्फ एक दा विआह होया है, 2 हाले कुआरियां ने। शनिवार रात नूं टिकरी सरहद ते उन्होंने फाहा लिया ते उन्हां दी लाश एक दरख्त दे नाल लटकदी मिली। पोस्टमार्टम तो बाद उन्हां दी लाश पिंड भेज दित्ती गई है। ते इसे टिकरी सरहद ते दसना बनता कि किसान जय भगवान ने भी जहर खा लिया सी। उन्होंने इलाज लई संजय गांधी हस्पताल दे विच दाखिल किया गया सी, पर उत्थे इलाज दौरान उन्हां दी मौत हो गई सी। खुदकुशी तो पहला भी उन्हां देश दे लोकां दे नाम एक चिट्ठी लिखी सी। इसे तरह एक होर माड़ी खबर टिकरी बार्डर तो भी मिली है। ये भी क्योंकि खेती कानूनों के संबंध दे विच लगातार चल रहे संघर्ष का यह किसान भी हिस्सा सी। जिस तरह मैं जिक्र कर रहा कि संघर्ष दिन प्रति दिन तिखा होता जा रहा है। इन्हां कानूनों को रद्द करवाउण लई तिखा होता जा रहा है। दिल्ली धरने दे विच डटे हुए बहुत सारे किसान हुण तक अपनियां जानां गवा चुके हैं। आ जिहड़ी जानकारी मिली है, इसके मुताबक टिकरी बॉर्डर ते एक होर किसान की मौत हुई है। बार्डर ते इस किसान की मौत का कारण दिल का दौरा भाव हार्ट अटैक दस्सिया जा रहा है। मोगा जिले के पिंड धूरकोट रणसींह के रहने वाले सुखमंदर सिंह, जिन्हां की उम्र 60 वरे सी। सुखमंदर सिंह अपने जीवन का वड्डा हिस्सा किसानां की सेवा लई ला गया है। हुण भी भारतीय किसान यूनीयन कादियां दे बतौर ब्लाक प्रधान दीयां सेवावां वो निभा रहे सन, जिन्हां दी दिल का दौरा पैण दे कारण मौत टिकरी बॉर्डर ते हो गई है। इसी तरह पिंड शेरों का किसान भी अपनी जिंद इस संघर्ष के लेखे ला गया। भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां की स्टेट बॉडी के हुक्मां के मुताबक ब्लॉक संगरूर का लगातार धरना पिंड गुरदासपुरा कलोनी धूरी रोड संगरूर के अगे दिता जा रहा है। इसे ही धरने के विच किसान सतगुर सिंह पिंड शेरों जिला संगरूर लगातार उत्थे धरने के विच हाज़र रहिंदा सी। जानकारी अनुसार धरने ते बैठियां ही सतगुर की हालत बिगड़न लगी। उन्होंने लग्या कि शरीर के विच कुछ ठीक नहीं, तबीयत बिगड़ रही है। उन्हें पिंड के होरना कुछ किसानों को दस्सिया जिहड़े उन्हां दे नाल धरने ते बैठे सन कि मैनूं लगदा है कि सेहत ठीक नहीं, इस करके मैं पिंड जाना चाहुंदा। जदों वो उत्थों तुर के अपने पिंड नूं जा रहे सी पिंड बडरुखा के नेड़े पहुंचे। पिंड बडरुखा नेड़े आके उन्होंने दिल का दौरा पिया, जिहड़ा कि उन्होंने जानलेवा साबित हो गया। इसे तरह दिल्ली विच चल रहे धरने दौरान भी एक होर किसान नूं दिल का दौरा पैण की जानकारी मिली है ते यह भी उन्होंने जानलेवा साबित होया। जानकारी अनुसार पिंड कलौदी उत्थों के रहने वाले लखा सिंह, वो तुसी देखो कि टिकरी बॉर्डर ते उन्होंने दौरा पिया ते जानकारी दी गई। भारतीय किसान यूनीयन राजेवाल के यूथ विंग के सूबा मीत प्रधान हरजीत सिंह मंगवाल ने उन्होंने दस्सिया कि लखा सिंह की उम्र लगभग 66 वरे सी अते 26 नवंबर तो लगातार वो किसान मोर्चे ते डटे हुए सन, पर उन्होंने अचनचेत दिल का दौरा पिया, जिहड़ा जानलेवा साबित होया। तुसी देखो कि 4 जानां बीते कुछ घंटिया दे विच इस संघर्ष के लेखे लग गई ने। 200 तो वध चुकी है गिणती इस संघर्ष के लेखे जिंद लाउण वालियां दी, पर हाले तक भी केंद्र सरकार ने इन्हां कानूनों को रद्द करने वास्ते हामी नहीं हो भरी। हालांकि वार-वार लोक सभा दे विच भी, राज सभा दे विच भी, मन की बात विच भी, पत्रकार सम्मेलन विच भी, पत्रकारां विच भी, मीटिंगां विच भी लगातार इहो ही आख्या जा रहा है कि खेती सुधार कानून ने जिंदगियां किसानां दियां बदल देणगियां, आमदन दुगनी कर देणगियां। पर किसान कहंदे सानू ना आमदन दुगनी चाहिदी है,
ਨਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਵੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਦ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਆਸਵੰਦ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਏਕਾ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਕੱਠ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲਾਠ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।